Cox's Bazar is home to thousands of vulnerable young people from both Rohingya and host communities. For many of them, limited access to education, skills, and employment opportunities has made it difficult to build a stable and dignified future. To respond to these challenges, the project, Skill Development for Vulnerable Rohingya and Host Community Youth of Cox's Bazar, was implemented by Uttaron with the support of the UK government and the Norwegian Refugee Council, NRC. The project was implemented from October 2025 to March 2026 in camps 24, 25 and 26, as well as in Nila and Waikong Union of Teknaf Upazila, Cox's Bazar. Through this initiative, 200 vulnerable young women and men between the ages of 18 and 24 were supported. Participants were selected from both Rohingya and host communities, with a strong focus on inclusion, gender equality, and youth empowerment. Authority Center hen embudari has gora horibo hoye ara hoide ঠিক আছে ara has gorar por ara absent card loye de boti karaর পরে ara has shuru হওয়ার পরে ara 72 দিন has goji. The project provided market-oriented and practical skills training to help participants improve their employability and income opportunities. Trainings were delivered in tailoring and dressmaking, handicraft and embroidery, solar panel installation and repairing, plumbing, and maintenance of wash infrastructure and soap making. তো আমরা মানে ট্রেনিং নিবে দিতে 360 ঘন্টা মতো মানে আরে 100 টাকা করে ডেইলি 100 টাকা করে টিয়া দেই ইবাদত আছে আরে নাস্তা হয় বলে দেয় আগে যেন দিলে না জানতাম এলে আলাপ বেশি মানে গরিবারি আমরা বিভিন্ন জায়গা মধ্যে যায় হাত গরিবারি আমি শিক্ষিত ইংলিশ তারপরে আমরা ফ্যামিলির সাপোর্ট গরিবারি তো এই আছে আরে মালামাল দিব হয়তো নি তো মালামালি পাইবা আমরা মানে বিভিন্ন জায়গা মধ্যে যায় হাত গরি। The trainings combined hands-on practice with technical knowledge, ensuring that participants gained skills relevant to local market demands. Inshallah, Uttaranati jin era hashi kaya arar selimaya color tennis kaya বাজারে ইনশাআল্লাহ অনেক ধন্যবাদ বেশি খুশি আরার রোহিঙ্গা ধন্যবাদ আপনাদেরকে উত্তরণ বাংলাদেশ আপনাদের অনেক কার্যক্রম আমি সরাসরি আমি গিয়েছি আমি পর্যবেক্ষণ করেছি চমৎকারভাবে আপনাদের কাজগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে আমাদের বিশাল একটা অংশ যুবকের অংশ বেকার হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে যদি আমরা যেগুলো যে প্রশিক্ষণ যেগুলো আপনারা দিচ্ছেন বা আর কিছু প্রশিক্ষণের কথা আমি বলছিলাম যেমন এসি ফ্রিজ কম্পিউটারের ট্রেনিং বা এগুলোর যদি আরও বেশি করা যেত তাহলে আমার মনে হয় আমাদের যে বেকার সমস্যা আমাদের যে প্রভাবটা পড়ছে এটা অনেকটা কমে যাবে। Beyond technical skills, the project also helped to build confidence through BLP, Better Learning Program, coaching and mentoring support, and life skill sessions among young people. তারা কিছু না জানতো মানে কেসি পর্যন্ত দরিদ্র না জানতো সিজার পর্যন্ত তারা কীভাবে চলাতে না জানতো মানে আঁকা বাঁকাও যাইতো সেলাই না জানতো মেশিনত বই না জানতো এখন তারা এরা আইরে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে তারা যে নারা 5 ঘন্টা সুন্দর মতো করি তারা আরা হাজ গড়াই গিয়ে তোর এরপর আরা টেন্ডারসি ইনর ফর যদি 9 আছে 9জনের পর কিছু তারা আরা টুল কিস দিও ইনলয়ের যেন তারা গরম মাঝে যাই ওরে ভালো মতো করে যেন হাজ গড়ি ওরে তারা পরিবারের সাপোর্ট করি। Besides, after finishing the program, we have introduced the internship program among the participants and also provide the toolkits for the 100% participants so that they can start their small-scale business and self-employment by their own earning. উত্তোলনতে একটা প্রজেক্ট আছে তাদের দুইটা মেয়ে দিচ্ছে আমাকে ওদেরকে আমি একটু কীভাবে করে ভালো শিখাতে পারতেছি কেন ওদের যাতে দক্ষতা বাড়ে এই জন্য আমি খুব চেষ্টা করতেছি। উত্তরণে কাজ করি হাতের এমব্রয়ডারি আর কি 3 মাসের ট্রেনিং করছি এখন ইন্টার্নশিপের ট্রেনিং এটাও করতেছি এখন অর্ডারও নিছি অনেক এখানে এক মাসে আমি 2-3 হাজার টাকা ইনকাম করছি এবং অনেক অর্ডার আছে এখন অর্ডারের কাজ করতেছি। The skills they gained are enabling them to contribute to their families and communities with dignity.
আমি মাসে 3-4 হাজার ইনকাম করতে পারি, ওগুলো আমি আমার নিজের কাজেও লাগাই, নিজের সমস্যাও সমাধান করি, ও টাকা দিয়ে আমি ফ্যামিলিকেও সাপোর্ট করি। আমি উত্তোলনকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাদেরকে কাজ শেখানোর জন্য। Through this project, 17.5% of the participants have been provided a cash grant of 20,000 Bangladeshi taka to support their entrepreneurship development process. We are taking business development plan, and there will be an evaluation on, then they will get the opportunity to start their own business. Also, under this project, 5 exhibition fairs were organized to create opportunities for our graduate entrepreneurs to connect with local business communities. These events also allowed them to showcase their products to a wider audience, which played a supportive role in strengthening their entrepreneurial growth. আমি এই ইলেকট্রিক অ্যান্ড হাউস অ্যান্ড সোলার সিস্টেমটা শিখছি হচ্ছে উত্তরণ থেকে। কাজ শেখার পরে বাইর হওয়ার পর আমাকে যে মালামাল দেওয়া হয়েছে কিছু মেশিন এবং মই, সিঁড়ি এবং মেশিনারি কিছু সরঞ্জাম দিয়েছে আমাকে। তো উত্তরণের ভিতরে হচ্ছে কিদের সোলার সিস্টেম ইনস্টলেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স ট্রেনিং ইভালেরে সাথে সাথে আমি আরও মোবাইল রিপেয়ারিং, মোবাইল সার্ভিসিং হাজগিরি ইয়ানলা বলি আমি আর পরিবারে আমি সুন্দর করে হলো চলাবারে। This project highlights the importance of investing in youth as a pathway to sustainable livelihoods and resilience. 2023 থেকে উত্তরণ ক্যাম্প 24 এবং ক্যাম্প 25-এ লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্টে কাজ করে যাচ্ছে, স্কিল ডেভেলপমেন্টে তাদের কাজগুলো মূলত। এই টেকনাফ অঞ্চলে মূলত সমস্যা হচ্ছে যে একই সাথে হোস্ট কমিউনিটি এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটি বসবাস করার কারণে হোস্ট কমিউনিটি সবসময় নিজেদের ডিপ্রাইভড মনে করে। তো এই প্রোগ্রামটা থাকার কারণে রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি হোস্ট কমিউনিটিও এই প্রোগ্রামে সুবিধা পেয়ে আসছে, যেটা আমাদের ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টে সহায়তা করে। এটার পাশাপাশি আমরা জানি যে তাদের কর্মসংস্থানের লিগ্যাল কোনো অপশন নেই, তো সেই জায়গায় এই কাপড় বানানো, ড্রেস বানানো, এমব্রয়ডারি, এই ধরনের যেই কাজগুলো এখন নতুন করে শুরু হয়েছে, সোপ মেকিং, এই কাজগুলো অ্যাকচুয়ালি রেফিউজি কমিউনিটিকে এঙ্গেজ করে, ব্যস্ত রাখে এবং তারা একটা সৃষ্টির আনন্দ পায়। By creating opportunities for skills development, the project has helped vulnerable youth move towards a more secure and independent future. এনআরসির সাথে স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের জার্নিটা উত্তরণের বেশ খানিকটা লম্বা। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ইয়ুথদের ভিতরে যারা আনএমপ্লয়েড হয়ে বসে আছে তাদেরকে লাইভলিহুড এনশিওর করা স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে। তো আমরা দেখতে পেরেছি আমাদের উত্তরণ থেকে যারা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ট্রেনিং পেয়েছে, বিভিন্ন ট্রেডের উপর আমরা ট্রেনিংগুলো দেই। তো আমরা দেখতে পেরেছি যে তারা হচ্ছে এখন ইনকাম জেনারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের সাথে অনেকেই জড়িত, যেটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে তাদের লাইভলিহুডটাকে এনশিওর করা কোনোভাবে। তো এই ধারাবাহিকতাটা যদি রক্ষা করা যায়, স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পটা যদি কন্টিনিউ করা যায়, তাহলে আমরা আশা করি হোস্ট এবং ক্যাম্প দুই কমিউনিটির লোকজনই উপকৃত হবে লং টার্মে। Uttaron sincerely thanks the UK government and the Norwegian Refugee Council for their valuable support and partnership in empowering Rohingya and host community youth in Cox's Bazar. Together, we are building skills, strengthening resilience, and shaping better futures for young people.